ہم تو بات کریں گے عوام کی، لوگوں کی، کہ لوگوں کا معیار زندگی کیا ہے، ان کو کون سی چیز سستی مل رہی ہے اور کون سی مہنگی مل رہی ہے، پہلے کیا ریٹ تھا اور اب کیا ریٹ ہے۔ یہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بڑے بڑے اکانومسٹ اور چیئرمین ایف بی آر اور وزارتیں جو اکانومی کی ہماری ہے فیڈرل منسٹری، وہ جتنے بڑے مرضی دعوے کرتے رہیں، دیکھیں عوام کو اس سے کیا لگے۔ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ جس ملک نے ایک سال کے اندر 53 ارب 53 ارب ڈالر کی بیرون ملک سے امپورٹس درآمدات کی ہیں، ذرا لیول دیکھیں، اور پچھلے سال کی نسبت 16% یہ زیادہ ہیں۔ اگر آپ نے ملک بچانا ہے نا، اپنی برآمدات میں ایکسپورٹس میں اضافہ کریں بالکل ایسا اور امپورٹ میں کمی کریں۔ ایک طرف تو آپ روز رونا روتے ہیں ہمارے پاس فارن ایکسچینج نہیں ہے، ہم ڈوب گئے، مر گئے، ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے، ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، اور دوسری طرف آپ دھڑا دھڑ یہ سامان امپورٹ کر رہے ہیں۔ جس ملک کے اندر کتے اور بلیوں کا کروڑوں ڈالر کا مال امپورٹ ہوتا ہو، یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک بتایا، اور سامان تعیش اتنا زیادہ امپورٹ ہوتا ہے، اس پہ تو حکومت پابندی نہیں لگاتی کہ ہمارا زر مبادلہ جو ہے وہ باہر جا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ کون سا طبقہ ہے جو آج بھی اپنے بڑے بڑے محل نما گھروں کو اٹالین ٹائل سے، غیر ملکی فرنیچر سے، اعلیٰ ترین الیکٹرانکس سے مزین کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ آپ بتائیں نا، یہ خون پسینے کی کمائی ہے اس ملک کی جو آپ باہر بھیجتے ہیں، لیکن ان بڑے لوگوں نے پہلے خون چوسا ہوتا ہے، پھر وہ بیرون ملک بھیجتے ہیں، وہاں سے اپنے سودے سلف لاتے ہیں۔ جب تک یہ سسٹم برقرار رہے گا، آپ بھول جائیں یہ جو ہے نا شرح سود، یہ ہم نے اتنی تھی اور 4% کر دی، 5% تھی، پہلے سے کم ہے، زیادہ ہے، لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ کے ملک کے اندر چینی جو ہے وہ 200 روپے پلس پہ چلی گئی ہے۔ آپ کراچی میں 220 روپے چینی بک رہی ہے اور پورے ملک میں چینی نہیں ہے، ادھر کوئی توجہ نہیں ہے، اور ساتھ عجیب و غریب لیکن کتابوں میں ہماری معیشت جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے۔ عمر، مانیٹری پالیسی کمیٹی جب بھی شرح سود کا فیصلہ کرتی ہے تو کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ شرح سود ہم نے بڑھانی ہے، کم کرنی ہے، یا اس کو کانسٹنٹ رکھنا ہے؟ دیکھیں، آج جب ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو سنا تو وہ اوورال ہمیں بتا رہے تھے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے متعلق اور امپورٹس اور ایکسپورٹ سے متعلق۔ اب وہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ترسیلات زر میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہماری جو ایکسپورٹس ہے اس میں اضافہ ہو گیا، ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن آپ نے اگر آج ان کی گفتگو سنی ہو تو اس میں ایک چیز پتہ چلی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شرح نمو جو ہے وہ 2.7% رہی، یہ گورنمنٹ کا ٹارگیٹ تھا، ان کے مطابق ہم نے اچیو کر لیا، لیکن اس میں وہ زرعی شعبے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریل شعبہ تو ہمارا بہت ٹھیک، وہ بہت بہتری، گورنمنٹ تو یہی کہے گی، اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں وہ زرعی شعبے میں جو ہماری صورتحال تھی وہ ذرا سست تھی، جس کی وجہ سے ہماری ترقی کی شرح کے اوپر فرق پڑا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے پاکستان کے اندر آپ کی کتنی آبادی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، اور زراعت کو لے کر پنجاب حکومت ہو یا دیگر ان کی جو حکومتیں ہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ کسان جو ہیں وہ سب خوشحال ہیں، وہ تو منافع کما رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو حالیہ فیصلہ لکھا اس فیصلے میں انہوں نے باقاعدہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے کہ کسان کو کتنی کاسٹ پڑ رہی تھی اور کتنے میں اس کی جو سیل ہوئی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نقصان ہوا، لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ تو یہی کلیم کر رہی ہے۔ آج ان کے اپنے گورنر نے بتایا کہ جو زراعت کے شعبے کے اندر ہماری جو شرح نمو ہے وہ سست رہی، جس کا اوورال امپیکٹ آیا کیونکہ آپ کی آبادی کا جو بڑا چنک ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے۔ رہی بات کہ اپنے شرح نمو جو ہے ابھی تک آپ سنگل ڈیجٹ میں نہیں لے کر آئے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو خان صاحب کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں جو شرح سود ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں گئی۔ جب شرح نمو کم ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اب لوگ بینک سے قرضہ لیں گے، وہ گھر بنائیں گے، وہ اپنی گاڑیوں کی فائنانس کروائیں گے، یا باقی کاروباری جو طبقہ ہوتا ہے ان کے لیے شرح سود جب کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب انہیں پیسہ لے کے انویسٹ کرنا ہے، پیسہ کم واپس کرنا ہے، کیونکہ زیادہ شرح اور سود کے اوپر زیادہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ تو اس حوالے سے یہ پازیٹیو انڈیکیٹر تو ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے سٹیٹس کو جب لے کے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ دیکھا آپ نے جو ہماری ریمیٹنسز ہیں ان کا نمبر دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ انفلیشن یہاں پہ آ گیا، کنفیوژن پتہ کہاں پہ آتی ہے جب گورنمنٹ کے ایک مثال ذرا جی عمر جی صرف چینی صاف کے دور میں 100 روپے کا چینی ہونا بھی جرم تھا، آج 200 پہ بھی نہیں مل رہی۔ تو گراؤنڈ پہ بات کریں، باقی یہ جو اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے وہ تو پھر اسحاق ڈار صاحب کے ہوتے ہوئے اور مسلم لیگ نون کے ہوتے ہوئے وہ بہت ہی خوبصورت ہوگا۔
अच्छा, तो वाक़ई साहब फिर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट के जो इशारे, जो रिसर्च बनाई जाती है, जो पेपर्स पे चीज़ें आती हैं, वो कहाँ से आती हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो टोटली डिफरेंट होती है, लेकिन उनके पास उनके जो इशारे हैं वो हमेशा मुस्बत हमें नज़र आ रहे होते हैं, ये जो डायरेक्शन है उनकी वो हमेशा दुरुस्त सम की तरफ गामजन हो रही होती है। अभी करंट अकाउंट की बात ये हो रही है कि 14 साल बाद ये सरप्लस आया है, जो कि पिछले 22 साल का बुलंद तरीन सरप्लस है। आप अंदाज़ा करें, ये सारे जो फिगर्स हैं ना, ये ब्यूरोक्रेसी और FBR में और बैंकर्स जो हैं, ये सारे इकट्ठे करके हुकूमत की हाइप क्रिएट करने के लिए अपने आला अफसरान को देते हैं, और इस तरह के फिगर जो हैं वो कंप्यूटर्स में दर्ज किए जाते हैं कि देखें जी हमने तो बड़ा मार का मारा है, तीर मारा है, हमने इतना पैसा जो रेमिटेंस में ले आए हैं, और मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पे गामजन है, और यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, और लोग जनाब इतने मज़े से रह रहे हैं। मजाल है कोई बोले भी तो हर बंदा, हर इंसान के पास गाड़ी है, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, दूध मिल रहा है, सुकून से, यानी हर चीज़ चल रही है। रावी चैन लिख रहा है। ये होती है रिपोर्ट ब्यूरोक्रेसी की। ये होते हैं उन आला अफसरान के पास जिनके पास 20-20 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, जो 10-10 गाड़ियां घरों में रखते हैं, जिनके दफ्तरों के अंदर एयर कंडीशन, बिजली, मजे, हर वक्त गाड़ियां, एक टेलीफोन पे काम हो रहे होते हैं। भाई उन्होंने जब ये रिपोर्ट बनानी है तो फिर यही बनाएंगे ना, जब पब्लिक की सही रिपोर्ट होगी तो वो पब्लिक से जाके सर्वे करे ना, किसी मार्केट का जाके कोई शख्स सर्वे कर ले। अभी हाल ही में आपने लाहौर चैम्बर के जो सदर हैं अबू ज़र शाद, आप उनका सोशल मीडिया पे वाह वेला देखें कि उन्होंने कितना हुकूमतें पाकिस्तान के साथ मिन्नतें तरले किए हैं कि जो हमारा कारोबारी शुबा है वो किस तरह बर्बाद हो रहा है, और किस तरह टैक्स का नया निज़ाम जो है वो लोगों को चाट रहा है, और FBR के अफसरान और दूसरे जितने आला सरकारी अफसरान हैं वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, और यही वो सारा दिन इशारिये बनाते रहते हैं। आप कोई भी तकरीर सुन लें, आप बजट तकरीर सुन लें, हकीकत कुछ होगी, बजट में कुछ होगा। किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के अंदर जहां 70% लोग किसान हैं और उनका खेती बाड़ी से ताल्लुक है, इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई मुतासर हुआ है ना शोबा, तो वो हमारा किसान हुआ है। आप अंदाजा लगा लें खाद का क्या रेट है, बीज का क्या रेट है, और वो जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो जो स्प्रे हैं, उनका क्या रेट। ओ किसान तो मर रहा है इस वक्त, उनका ना कोई गंदम लेने को तैयार है, ना कोई चावल लेने को तैयार है, ना, मतलब वो बिल्कुल हाथ पांव छोड़, वो कहते हैं अब हम कुछ नहीं बीजेंगे। अगर बिकना ही नहीं है, अगर हमारा म्यारे जिंदगी ही बेहतर नहीं होना, तो हमें क्या जरूरत है इस मुल्क के लिए काम करने की। बिल्कुल ऐसी है उमर। ये फार्मर्स के लिए, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कब हम मुस्बत सोच रखेंगे और कब हम सोचेंगे कि हमने उन्हें फ़ायदा पहुंचाना है, क्योंकि बचपन से हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो बड़ी ज़रखेज़ है, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारा असासा है, हम उन पर तवज्जो नहीं देते, और फिर हम क्या करते हैं कि हम इंपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स पे काम करें, हम फॉरेन रेमिटेंसेस पे काम करें, तो हमारी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। जवेरिया, देखिए, जब हम ज़राअत की बात करते हैं और ये कहते हैं कि आपकी आबादी का बहुत बड़ा पोर्शन ज़राअत से मुंसलिक है, लेकिन मुझे बताइए ना कि इक़्तिदार के ऐवानों में कौन है जो इन किसानों का वाली वारिस है? देखिए ना जरा शुगर वालों का, वो है ना सारे गवर्नमेंट में बैठे हुए, तो कैसे चीनी जो है वो 200 के ऊपर भी नहीं मिल रही, वो एक्सपोर्ट करके भी कहते हैं कि हम तो ये ज़र मुबादला कमा रहे हैं, फिर वो इंपोर्ट करते हैं, फिर कहते हैं देखिए हम कौम के लिए बड़े मुश्किल फैसले कर रहे हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रीज को लेके आप कितनी उनको जो है वो मुख्तलिफ सब्सिडीज देते हैं, उनके लिए सहूलतें पैदा करते हैं, और आपने यहाँ पे क्या किया, आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, चूंकि मैं खुद छोटा सा काश्तकार हूँ और काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक है, हम बुजदार को क्रिटिसाइज करते हैं पंजाब के अंदर, हम कहते हैं कि जी बुजदार की गवर्नमेंट ऐसी थी, बहुत सारी बातें हैं। आप जाएं आज पंजाब में पूछें कि पंजाब के किसान ने सबसे ज्यादा पैसा कब कमाया, आप हैरान हो जाएंगे कि लोग उस्मान बुजदार के दौर को याद करेंगे। आज जब हम ये फसल आती है ना, चाहे गंदम की हो या चावल की फसल हो, तो उसके बाद हमें एक फाइनेंशियल एक्टिविटी या साइकिल चलता हुआ दिखाई देता है। लोग नई मोटरसाइकिल्स खरीदते हैं, बच्चों की शादियां करते हैं, आप गांव में जाएंगे तो उमर डिफरेंस कहाँ है फिर दोनों हुकूमतों के दरमियान? अच्छा,
मैं वो कहना चाह रहा हूँ ना, उसकी आप देखिए ना, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पर गन्ने की सपोर्ट प्राइस नहीं दी, इन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दी। क्या हुआ, आपने उस किसान बेचारे को मार्केट के रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया। आप ये बातें तब करते जब आप उसको फर्टिलाइजर बहुत सस्ता दे रहे हो, जब आप उसको बीज क्वालिटी बीज दे रहे हो, जब आप उसको बिजली सस्ती दे रहे हो, जब आप देखते हैं उसका कंपैरिजन इंडिया के साथ करते हैं कि वहां पे क्या फैसिलिटीज हैं। जब वो सब चीजें आपने मार्केट के रहमो करम के ऊपर उसको छोड़ दिया और फिर आप उसको सपोर्ट प्राइस भी नहीं दे देते। यानी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप शुगर वालों को, आप कॉटन वालों को, फ्लावर इंडस्ट्री को कितना कुछ देते हैं, और यहाँ आपने कहा देखे वो जो पंजाब गवर्नमेंट है ना, उसको इतने 100 अरब रुपए का सूद की बात में पड़ जाता था, इतने पैसे पड़ जाते थे। तो हमने इसका आसान तरीका ये निकाला है कि हम जनाब वो उसको निकाल रहे हैं, अब फूड डिपार्टमेंट को खत्म कर रहे हैं। तो फूड डिपार्टमेंट को खत्म करने के चक्कर के अंदर ये जो है वो हमारा मसला जो है वो हल हो जाएगा, लेकिन उससे पाकिस्तान का और पंजाब का जो किसान है उसको जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान। ठीक है, यानी हमारे जो सेक्टर्स हैं जहां से हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, हम उनकी तरफ नहीं देख रहे, हम आवाम का नहीं सोच रहे, लेकिन हम सिर्फ इस चीज़ की बात करते हैं कि हमारी मैशत बेहतर हो रही है और हम बहुत फ्लॉरिश कर रहे हैं, हमारी मैशत जो है वो दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। लेकिन मैशत उस वक्त दुरुस्त होगी जब आवाम तक उसके समरात पहुँचेंगे।